ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 1000 ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਦਰਜ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the first COVID-19 vaccine in Canada, manufactured by Pfizer and BioNTech. This is a critical milestone in our fight against COVID-19 and in our efforts to provide every Canadian with access to a vaccine. Canadians can have confidence in our rigorous review process and that the vaccine was authorized only after a thorough assessment of the evidence demonstrated that it met Health Canada's strict standards for safety, efficacy, and quality. I'd like to describe what this Health Canada authorization means and, importantly, what information we've made publicly available to summarize the science and evidence that formed the basis of this decision. Health Canada approved this vaccine through an interim order pathway that allowed us to accelerate the overall review process while still applying our rigorous standards for safety, efficacy, and quality and making our decision based only on science and evidence. We accepted and assessed information from Pfizer-BioNTech as it became available during the product development process. This rolling review shortens the time it takes to authorize a new vaccine. The review involved a dedicated team of our most experienced reviewers with expertise in a wide variety of scientific domains, including clinical medicine, biochemistry, immunology, and other disciplines relevant to the development, testing, manufacturing, and quality control of vaccines. We concluded that there was strong evidence supporting that the benefits of the vaccine outweighed the risks, and the manufacturer can scale up production while providing consistent assurance of quality. Once the vaccine is in use, Health Canada and the Public Health Agency of Canada will closely monitor for any adverse events, both in Canada and abroad, and will take action if any safety concerns arise. As part of its authorization, Pfizer-BioNTech is required to continuously monitor the use of the vaccine and report any side effects or new safety concerns to Health Canada. We know that even the best vaccines will only be effective if people trust them and ultimately agree to receive them. An important part of the building trust is openness and transparency, ensuring that people have as much information as possible to help them make informed decisions for themselves and for those they care for. In our continuing efforts to be as open and transparent as possible, we are publishing the technical information for each COVID vaccine and treatment, as well as all other information on vaccines to the government's main COVID-19 website. Our staff has been working around the clock to make this content available and easily accessible. The content includes the Canadian Product Monograph, which is a scientific document that describes the content of the vaccine information for patients, how it should be used, how safe and effective it was in clinical trials, and any warnings and precautions for its safe use, as well as the regulatory decision summary, which provides information on the submission and an explanation of Health Canada's decision. We put all of that information in one site, not only for this vaccine, but we'll be adding to that with other vaccine authorizations, and it can be found at covid-vaccine.canada.ca. So that's ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। Right now farmers are fighting for their very livelihood as they protest the mass privatization of farming by the Indian government. In response, the Indian government has used tear gas, water cannons and beaten peaceful farmers. Now thousands of people from across the world have protested in solidarity with these farmers, including people across Canada.
Leaders across the world have spoken in solidarity with these farmers, including leaders from across Canada. But Premier Ford has remained silent, and his silence is deafening. That's why I'm calling on Premier Ford to immediately speak in support of these peaceful farmers and their struggle for justice. ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਏਰਿਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। Mr. Speaker, the wage subsidy was supposed to help workers stay employed. It was supposed to help small businesses keep their doors open. Instead, we've learned that it went to padding the bottom lines of 68 of Canada's largest corporations. How much money did this government spend subsidizing corporations that didn't lose a penny during COVID-19? Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I will get to the question in a moment, but allow me to begin by thanking the doctors, the researchers, the scientists at Health Canada and elsewhere who worked tirelessly over the past many weeks and months to approve the first COVID-19 vaccine, safe and effective for use for Canadians today. This is a big deal, Mr. Speaker. It is a good news day for Canadians. We will see 30,000 vaccines begin to arrive next week, with many more on the horizon. But we are not through this yet. We've got a tough winter to get through, and I know we're going to be able to get through it together. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, the vaccine is great news. I agree with the Prime Minister, and I appreciate him voting for our motion to have a plan so that Canadians can see that. I want to add to his thanks the Canadian Armed Forces, who helped our long-term care. We learned recently that Extendicare received $82 million from the wage subsidy at a time the Canadian Armed Forces took over their facility in Toronto, meaning Canadians were actually paying shareholders while the Canadian Armed Forces were cleaning up the corporate mess. Why did the Prime Minister pay millions for a job that the Canadian Armed Forces ended up doing? Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, from the very beginning of this pandemic, we made a promise to Canadians that we would have their backs, and that's exactly what we did. We delivered on a CERB that helped Canadians with replacements for their paychecks. We delivered on a wage subsidy that supported businesses, small and larger, to be able to get through these difficult times, and Canadians pulled together. We've continued to be there with PPE, and now with vaccines, with rapid testing, and with other things that have worked directly with the provinces. We will continue to support Canadians as necessary so we can get through this pandemic. The Honourable Leader of the Opposition. Clearly put conditions on companies when it comes to dividends and share repurchasing in exchange for loans. Spain and the Netherlands built restrictions into their wage subsidy program. Once again, the government couldn't be bothered to do basic due diligence. Will the Prime Minister commit to reforming the Canadian emergency wage subsidy that it only benefits those in the break room as opposed to the corporate executives in the boardroom? ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। The Honourable Member for Brampton South. Madam Speaker, many Canadians educated abroad, particularly those in the healthcare field, are ready to contribute to Canada's pandemic effort but cannot because it is not easy to have their credential recognized. At the same time, newcomers to Canada, many of whom arrive with highly quality training and years of experience, face the same difficulty. Madam Speaker, can the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion tell this House how investment announced in the fall economic statement will help to make sure those educated abroad can work in their field sooner? Minister. Thank you, Madam Speaker. I'd like to thank the member from Brampton South for her important question. Attracting skilled newcomers from around the world is critical to Canada's economic growth and recovery. The Foreign Credential Recognition Programs helps address specific barriers faced by skilled newcomers, such as the length and cost of credential recognition. To scale up these supports, our government is proposing to invest $15 million in 2021 into the programming, benefiting up to 15,000 skilled newcomers. Our government will continue to take strong and decisive action to support skilled newcomers and keep our economy growing.
ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। Government are literally going after self-employed and artists. They're literally doing that right now. This government spent $1 billion on companies that turned around and gave $5 billion in dividends to their shareholders. Two of those were long-term care homes, which had some of the worst conditions for residents and seniors. Why didn't the Liberal government make sure that all public money was going to protect vulnerable seniors and residents of those long-term care homes? Honourable Prime Minister. Monsieur le Président, le député. Even as we are now seeing vaccines roll out to Canadians as early as next week, we've not forgotten our obligations to the international community, which is why we stepped up with the COVAX facility, with the ACT Accelerator, with measures that will ensure that as vaccines become available, they become available to the most vulnerable around the world as well. We need to vaccinate billions in the coming years. We will help. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਰੀਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹਨਾਫੋਰਡ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੀ ਐਂਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ C-18 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 1000 ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ, ਨੋ ਫੂਡ, ਨੋ ਫਿਊਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਰਹੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲੋਵਿਸ, ਸੈਲਮਾ, ਫਾਵਲਰ, ਕਰਮਨ, ਸਨਵਾਕਿਨ, ਮੰਡੇਰਾ, ਸੈਗਰ ਆਦਿ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ-ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸਟicker ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉਬੀ ਤਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਫ੍ਰਿਜਨੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਵੇ, MSP ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਫ੍ਰਿਜਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਫ੍ਰਿਜਨੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 4-5 ਓਪਨ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸੀ ਇਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 495 ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੈਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੋਗਨ, ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ।
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 495 ਸਾਰਾ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। To do it, this will continue all over the world. Let that message be very clear, and we are being very firm on this, that if the need comes, we'll be here demonstrating every day and every night, 24 hours a day if that is needed. That is for sure. I do have a memorandum. Some of our brothers want to give this memorandum to the embassy. I hope they show good gesture and do accept this memorandum from our people. They are your citizens. They may not be in your country anymore, but we were born there. Our soul and heart is still there. We love America. This is our country. We chose this home, but we are still Indians. And somewhere in our heart, we do love that tricolor. So please listen to us. All right? We got Punjabis here. We got people from other states. I can look around, and it's a joint message to you folks. All right? So the next speaker, a young gentleman, Bhavan Singh, will share a few words, and then we'll quickly wrap up, please. We're here with two purposes. Number one, we want to give a message to the Indian government. We want to send our message through the ambassador to Prime Minister Modi that we're watching the activities taking place in New Delhi very, very carefully. Although we no longer live in India, we still do have that connection with them. A Punjabi always carries the Punjab in his heart. And it's very hard to take that Punjab out of his heart. We're appreciating all the farmers who have come over, all over from India, under the leadership of Punjabi farmers who decided to gather in New Delhi, and they said, enough is enough. You passed several other laws, and we did not say anything. But now, the time has come where we should break our silence. As a reminder to the Indian government, I would like to say that this is no longer 1978 or 1984. These are different times. The world is different. The Sikhs are different. So we really want you to act like a democratic country. Let the peaceful protesters protest. Listen to the demands of the people who elected you in the first place. And we need you to come up with a reasonable solution. As far as Punjabis and Sikhs are concerned, the issue of farming is really dear to our heart because it is part of our identity. It is part of our faith. Although it is not a religious matter, the protests that are taking place is not a religious matter, but because the founder of Sikhism, Guru Nanak Pasha, he himself was a farmer, this issue is really important to us. He was a farmer who farmed, or in the latter years of his life, he was the one who owned land. So we really are following the footsteps of our founder. So it's really important that you listen to the demands of Indian farmers. The second aspect is that we want to send a message to our brothers and sisters who are protesting in New Delhi. A message ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਟੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਨਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਰਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ I-94 ਹਾਈਵੇ ਈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਦੀ ਸਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਡਲ 2016 ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰੀਕ ਲਸਣ ਲੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 37 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 32 ਸਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 63% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ, ਵਾਲ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ, ਨੋਹ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ 2GB ਦੀ ਰੇ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਗ ਹੰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ 5 ਪੜਾਅ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਲ ਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਧਰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHS ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।